خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. على كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. على كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. على كل ذرة ألف مرة. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 حسب الرب من المرهوبين. حسب الرازق من المرهوبين. حسب الخالق من المرهوبين. حسب الساتر من المسؤولين. حسب الناصر من المنصورين. حسب القاهر من المغفورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لزم حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله في جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدا ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشركك وأشرك محمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشركك وأشرك محمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشركك وأشرك محمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشركك وأشرك محمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك ولك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كريم مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كريم مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كريم مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك من فتنة الخير وأعوذ بك من فتنة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ لك بنعمتك علي وأعوذ بك من فضلك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني
وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله في كل لمحة ونفس على ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. استغفر الله استغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله وبها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا من القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على من يدعو بشدة الأسرار وانفرقت الأنوار فيه التقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاهق فرياض الملكوت بكان أمانه مونقا وعيال الملكوت بفيض أنواره متدفقا ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهبا كما كيد الموصول صلاة تليق بك إليك ما هو أهله الله علينا وسلك الجامع الدار عليه وإجابك الأعظم القائم لك بين يديه اللهم أهلني بنسبي وحركني بحسبي وعرفني يا معرفة أسلم بها من موالد الجهل وأقرأ بها من موالد الفضل واحملني على سبيله دعوتي حملا محفوفا بنصرتي واغفر بي على الباطل فأنوى وزج بي في بحار الأهلية وانشرني من أوهام التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولو لسان إلا واجعلني إجابة أعظم حياة روحي وروحي سر حقيقتي وحقيقته جامع أولي لتحقيق الحق الأولي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن إلهي بما سمعت به بجابك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك واحول بيني وبين غيرك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وتحية ورحمة وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه على الشفيع والبكر وعلى كلمات ربنا التامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ni ada kita hikam. Siapa yang berhajat? Ada tinggal 4 buah. Ada? Tak ada? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bisalihin amin ya rabbal alamin. Sambungan Ustaz 63. Yang mana satu? Kata Syekh Abu Osman Maghribi ke? Dan kata mereka itu. Macam mana? Dan kata mereka itu tidaklah sempurna fakir. Kan? Dan setengah daripada segala wajah. Kan? Bawah lagi. Dan bawah tu dah matan baru lah. Macam mana? Macam mana? Okey. Dan kata mereka itu. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'urfi darin amin. Dan kata mereka itu, tiadalah sempurna fakir itu hingga ada menilai Allah Subhanahu wa taala baginya, hingga adalah menilai Allah Subhanahu wa taala baginya dalam tegah itu afdal daripada teleknya baginya dalam kurnianya, dan alamat sidiknya dalam diberikan itu bahawa didapati bagi tegah itu daripada manisnya yang tiada didapati bagi kurnianya. Banyaknya ya. Jadi sambungan daripada hikam yang kita baca sebelum ini dah pada penghujung dah, iaitu bagaimana kita memahami nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bala ujian yang Allah Taala uji kepada kita. Maka seorang mukmin yang saleh, seorang mukmin yang taat itu, nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala kepada kita, maka kita mensyukurilah nikmat tu. Sebab yang nama dia nikmat, sesuatu kebahagiaan, satu kelazatan bagi kita. Kita nak nikmat sehat, kita nakkan nikmat harta. Semua itu sesuatu yang kita hendaklah dalam dunia ni kan. Kita inginkan kesenangan, kita inginkan sehat. Jadi bila kita dapat nikmat sehat, bila kita dapat nikmat harta, nikmat bahagia, nikmat keamanan dan sebagainya lah, maka seorang mukmin yang baik itu syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur. Nikmat sehat, syukur.
Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu punyai martabat yang banyak. Ada orang dia syukur memadai dengan alhamdulillah. Kenyang. Ada orang belajar dia makan, dia tahulah mau belajar dia makan. Dalam bahasa sama, Allah Subhanahu wa taala berikan dia nikmat, maka ada orang belanja dia makan. Maka dia pun makanlah sesuatu yang dia dapat tersebut sampai kenyang. Alhamdulillah. Maka itu syukur dia. Ada orang syukur lebih daripada itu lagi, iaitu syukur kepada nikmat itu digunakan nikmat itu untuk taat. Dia syukur nikmat mata, bukan sekadar alhamdulillah, tapi digunakan mata dia untuk taat. Dia syukur nikmat telinga, bukan sekadar mengucap alhamdulillah, digunakan telinga untuk taat. Nikmat kaki, maka digunakan kaki dia untuk taat. Nikmat harta, digunakan harta itu untuk taat. Dan ada lagi martabat-martabat yang lebih tinggi mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melakukan ibadat yang sangat banyak. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi mensyukuri segala nikmat itu dengan qiyamul lail pada waktu malam, dengan sebanyak-banyaknya. Begitu juga bila kita ditimpa bala, sebagai orang mukmin, bala yang menimpa kita mestilah kita hadapi dengan sabar. Kita hadapi dengan sabar, maka dapatlah kita kebaikan. Maka kedua-dua tindakan kita terhadap nikmat kita bersyukur, tindakan kita terhadap bala maka kita sabar, itu belum mencapai tahap ahli khawas. Belum tahap mencapai orang ahli khawas. Kita boleh mengatakan itu adalah awam orang Islam, awam muslimin. Mana awam orang muslimin bila dapat nikmat syukur, dapat bala sabar. Ada lagi yang khawas, lebih istimewa lagi. Itu yang disebut sebelum ini, semua nikmat Allah, semua bala adalah sama. Macam mana kita nak sama? Bagi kita tak sama dah. Sihat sama ke dengan sakit? Mana mungkin sama begitu. Kita tak nak sakit. Tahap kepahaman kita, nikmat dan bala tak sama. Kita suka sihat, tak suka sakit. Kita suka senang, tak suka susah. Itu keinginan kita lah hidup ni. Ada lagi satu kepahaman, inilah golongan khawas. Tak semua orang faham macam ini. Apa dia? Nikmat ke bala ke, dua-dua ni sama. Tak ada beza dia. Kenapa tak ada beza dia? Sebab orang ini tujuan hidup dia tak sama dengan kita, tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita untuk senang. Kita nak senang dunia, senang akhirat. Itu tujuan hidup kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kita nak hidup dunia senang, akhirat pun senang. Itu tujuan hidup kita. Maka bila itu tujuan hidup kita, maka nikmat itu kita syukur dan bala itu kita sabar. Ada orang tujuan hidup dia bukan ini. Tujuan hidup dia adalah untuk makrifat kepada Allah. Tujuan hidup dia untuk makrifat kepada Allah. Itu tujuan hidup dia. Kalau tujuan hidup kita untuk senang, maka nikmat dan bala bagi kita dua benda yang berbeza. Sebab kita nak hidup dunia senang, kita nak sihat, tak nak sakit. Maka nikmat sihat
Dengan sakit, benda yang berbeza. Tetapi kalau orang itu tujuan hidup dan untuk makrifat kepada Allah, sehingga betul-betul tujuan untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar cakap semata-mata. Cakap ni semua orang boleh buat, tapi memang itu tujuan hidup kerana makrifat kepada Allah, maka dua-dua itu sama. Nikmat itu juga membawa makrifat kepada Allah, bala juga membawa makrifat kepada Allah. Dalam arti kata lain, sekiranya nikmat yang dia dapat tidak membawa makrifat kepada Allah, lebih baik bala yang membawa makrifat kepada Allah. Sekiranya ketika mana dia dapat nikmat, dia tidak kenal Allah Ta'ala dengan sempurna dengan nikmat itu, tiba-tiba bila Tuhan beri dia bala, dia lebih kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka lebih baik bala bagi dia berbanding nikmat. Kerana tujuan hidup adalah untuk makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana? Sebagaimana disebut hikam sebelum ini, apabila Allah Ta'ala memberikan engkau nikmat, di situ Allah Ta'ala ingin menunjukkan sifatnya birrahu. Allah Ta'ala nak tunjukkan sifat baiknya kepada kita. Bila Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita, Allah Ta'ala nak tunjukkan sifat baik dia, sifat penyayang dia. Jadi ketika mana kita mendapat nikmat Allah, yang kita dapat itu bukan sekadar nikmat, tapi kita memandang pada sifat baik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana seorang isteri yang tak pernah kenal lelaki, mak ayah nikahan dia, entah apa ramai lelaki pun dia tak tahu, tiba-tiba dia nikahlah dengan lelaki dia tadi. Tiba-tiba lelaki ni rupanya seorang yang pemurah, baik hati, dan dia akan bagi apa yang isteri dia suka, walaupun mahal lah kawan. Rumah nak makan udang galah, mak ikan dengalan ni nak makan ni, kan betul. Wah, mahal-mahal semua. Suami pun bolilah apa yang dia hendak si isteri tadi. Maka gembiralah si isteri tadi di atas pemberian suami dia itu. Jadi bagaimana pandangan si isteri tadi? Ada isteri bila dapat macam tu, dia hanya suka terhadap pemberian suami dia saja. Oh, jadi baguslah, suka dia. Ada si isteri, dia bukan sekadar suka kepada pemberian suami dia, tetapi semakin dia mengenali suami dia, semakin dia menampak suami dia adalah seorang yang penyayang, semakin diberikan nikmat oleh suami dia, semakin dia sayang, tambah sayang kepada suami dia, bertambah dia rasa mulia kepada suami dia, berbanding isteri yang dia tak pandang semua tu. Dia dah pandang, dia dapat, itu yang dia dapat. Dia tak pandang sesuatu. Itu yang Tuan Guru kita selalu berselawah dengan cerita tu, diulah banyak kali. Kali pertama dia cerita saya tak faham, dah banyak kali dia cerita baru saya faham. Kata Syekh, Tuan Guru dia kata, ada seorang isteri selalu mendapat pemberian daripada suami dia. Suami dia baik. Bila balik dia pergi mana-mana, dia pergi kursus dia, balik mestilah ada bawa kerupuk ke, bawa kain batik ke. Balik daripada kerja mesti ada sesuatu yang suami ni bagi. Saya bermula Tuan Guru cerita, saya tak faham perempuan tu nak cerita ni kan. Tuan-tuan kalau dapat tangkap, andal lah tu. Perempuan tu nak cerita ni. Suami ni selalulah dia balik barang-barang kepada isteri ni, memang dia suka lah.
Satu ketika suami dia pergi kursus mana Terengganu Jadi isteri dia dah nunggu dah, ini balik ni mesti dah dapat kerupuk apa dapat. Tiba-tiba kali ni suami dia balik tak bawa apa-apa. Maka marahlah isteri tadi. Bila marah isteri tadi, baru dia tak, bila marah tu dia tak sambut benda tu. Tetapi dia kata, dekat pipi suami ni, dekat pipi cik abang ni, dia kata ada titik lalat dia kata. Faham tak? Tak faham? Ha? Ha? Tak faham ya? Faham ke tak faham? Faham. Aku dah galak-galak dengar dia faham lah kan. Jadi maksud dia apa? Maksud dah lama berkahwin dah 5 tahun dah berkahwin. Hari tu baru dia perasan dekat pipi suami ada titik lalat. Jadi selama ni apa? Selama ni dia tak pernah pandang pun muka suami dia, dia pandang tangan lelaki dia tu. Dia pandang kat tangan ada apa? Dia pandang kat tangan ada apa? Pandang ada apa? Sekali tak ada, baru dia pandang muka suaminya. Nak marah lah kan? Selama ni dia tak pandang pun muka suami dia. Dia pandang apa bondo yang suami bawa kat tangan dia kan? Bawa ikan, bawa apa. Itu yang dikojar, dia dipandang Dia tak pernah pandang betul-betul muka suami dia lah. Sebab bila suami dia balik, dia pandang tangan suami ada apa kan? Sampai tak sampai pandang betul. Rupanya ada tilalat kocik kat mata tu. Contohlah. Masa tu kenapa dia nampak? Sebab dia nak marah suami dia, tak bawa bondo, berjoget lah mata kan. Joget-joget tu, wah dia tak lalat kat mata dia kata. Oh, selama dia tak pernah pandang muka suami dia dengan pandangan yang tepat. Kenapa? Sebab dia selalu memandang pemberian suami dia saja. Dia tak pandang pada suami dia. Jadilah begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya pandang pemberian Allah, kita tak pandang pun sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada sihat kita adanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Pada rezeki kita adanya latif Allah, adanya rahim Allah, adanya wadud Allah dan sebagainya. Tapi kita tak pandang sifat-sifat tu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan engkau nikmat, Allah Taala ingin memperkenalkan birrahu, kebaikannya. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menegah nikmat, maka ketika itu Allah Taala ingin memperkenalkan sifat qaharnya, sifat jabbarnya. Jadi dua-dua itu akan memperkenalkan kita kepada sifat Tuhan kita. Jadi bagi orang tujuan hidupnya ingin mengenali sifat Allah, maka dua-dua itu akan membawa mengenali sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat itu Tuhan ingin menunjukkan sifat baik, sayang, rahmat dan sebagainya. Bila Allah Taala tahan nikmat daripada kita, Tuhan ingin perkenalkan sifat qahar dia, sifat perkasa dia, sifat kuatnya. Maka dua-dua itu memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata di sini, dan kata mereka itu, tiadalah sempurna fakir itu. Fakir ini adalah sifat kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiadalah sempurna fakir itu hingga ada menilai Allah baginya, sehingga ada menilai Allah baginya dalam tegahan itu afdal daripada telekkan baginya dalam kurnianya. Dan alamat sidiknya dalam nikah itu bahawa didapati bagi tegah itu daripada manisnya yang tidak dapat daripada kurnianya. Macam mana kita sekadar baca sahaja apa benda yang disebut wallahu a'lam, sebab kita tak pernah rasa apa dia.
ketika mana Allah nak menegah nikmat dia lebih lazat daripada ketika Tuhan beri nikmat. Macam mana kita nak rasa macam tu? Bermaksud ketika sakit lebih lazat daripada ketika sihat. Dapat kita faham yang tu? Mana mungkin kita faham? Orang yang dah faham makna fakir pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditegah nikmat daripada dia, bermaksud Allah Taala tarik nikmat sehat, maka ketika itu lebih lazat daripada Tuhan bagi kita sehat. Ada pernah rasa macam tu? Tak pernah boleh ada orang. Kecuali orang yang faham makna cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang faham makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang ulama besar di Al-Azhar, Al-Imam Syekh Sya'rawi rahimahullah. Sehingga ulama Azhar mengatakan beliaulah mujaddid pada kurun yang ke-20 dulu. Seorang alim, seorang mufassir. Maka ketika di hujung kehidupan dia banyak kali uzur sakit. Syekh Sya'rawi ni pada hujung usia dia selalu sakit lah, sejak tak sihat. Maka dia berhentilah mengajar kuliah sebab tak sihat. Kurang sihat semula. Jadi ketika mana beliau tak sihat, dia pun tak mengajar, maka diziarahi oleh para ulama. Dia ulama besar. Dan ketika mana tak sihat, para ulama pun berziarah ke rumah dia. Maka ulama pun berziarahlah kepada rumah dia. Maka dia duduk atas katil tu. Maka para ulama ni mendoakanlah kesihatan dia, kesembuhan dia. Moga-moga Tuan Syekh Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada engkau. Terima kasih, kata dia, doakan. Kemudian apa lagi ulama didoakan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau kekuatan sabar, kata dia. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan engkau kesabaran di atas ujian ini. Ini salah, kata dia. Jadi dia doakan sihat, alhamdulillah. Yang kedua, mudah-mudahan engkau bersabar dengan penderitaan ini. Itu maksud dia. Mudah-mudahan engkau bersabar dengan penderitaan yang kau tanggung ni. Kita macam tu kan. Kalau kita nak sabut, kita ziarah orang sakit, mudah-mudahan sabar, sabar. Ayolah, nani kita boleh sebut macam tu. Sabarlah, sabar, ayolah, nak macam mana, sabar ayolah. Kan? Orang sabar kan kita kan. Tapi Syekh Sya'rawi bila sakit, beliau kata, mudah-mudahan Tuhan sabar. Kamu salah, katanya. Kamu salah. Terkejut orang. Kenapa? Aku sekarang berada pada kemuncak nikmat, katanya. Aku berada pada kemuncak nikmat. Terkejut orang ziarah. Dia sakit tu pada puncak nikmat. Macam mana Tuan Syekh dia kata? Ketika mana aku sehat, katanya. Ketika mana aku sehat, aku bersama dengan nikmat Allah. Dan ketika aku sakit, aku bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, katanya. Berdalilkan apa? Apa dalil dia? Mana orang tak faham, tapi Syekh dia dapat faham makna hadis Nabi. Kita mungkin mendengar hadis ni berkali-kali, tapi kita tak faham makna hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi orang sebetulnya, apa maksud kalam kau wahai Syekh? Mana dalil yang kau cakap macam ni? Maka katanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berkata dalam hadis Qudusi? Hadis Qudusi itu Allah mengatakan kepada manusia di padang mahsyar nanti,
Ketika mana manusia di padang mahsyar nanti, manusia bertanya kepada manusia, wahai manusia, dulu aku di dunia lapar, kata Allah Ta'ala. Kenapa engkau tak bagi aku makan? Allah Ta'ala tanya manusia di padang mahsyar. Hadis Qudusi. Maka manusia bertanya kepada, ya Allah, masa bila kau lapar? Tak tahu pula ada. Yang tahu orang Somalia ya lapar. Tak tahu pula kau lapar lagi. Masa bila kau lapar? Tuhan kata, aku dulu lapar di dunia. Tak ada siapa nak bagi aku makan. Manusia terkejut. Bila masuk kau lapar, ya Allah? Tak tahu pula. Macam mana kau lapar? Masa bila kau lapar, ya Allah? Maka Allah Ta'ala mengatakan, bukankah pada hari sekian ada orang tak makan? Katanya, ada orang tak makan. Kenapa kau tak bagi dia makan? Sekiranya engkau bagi dia makan, samalah seperti engkau bagi aku makan, kata Allah SWT. Wahai manusia, ketika aku di dunia dulu, aku tak ada pakaian, katanya. Kenapa engkau tak bagi aku pakaian? Manusia pada masa terkejut. Masa bila kau tak berpakaian, ya Allah? Tak cakap pula. Kita bagilah pakaian di sini. Allah Ta'ala kata, aku tak ada pakaian, tak ada siapa yang bagi aku pakaian. Macam mana? Maka Allah Ta'ala mengatakan, bukankah hari sekian, si polan tak ada baju yang dia nak pakai? Kenapa kau tak bagi dia baju? Sekiranya engkau bagi baju kepada dia, samalah seperti engkau memberi aku pakaian. Kemudian Allah Ta'ala berkata, wahai manusia, aku di dunia dulu sakit, kata Allah Ta'ala. Aku di dunia sakit, kenapa tak ada orang ziarah aku? Manusia terkejut, masa bila kau sakit, ya Allah? Tak tahu hospital mana masuk. Sudah pilah ke? Sudah jompo ke? Tak dengar pula. Maka Allah Ta'ala mengatakan, bukankah hari sekian si fulan itu sakit, katanya. Sekiranya engkau berziarah kepada orang itu, seolah engkau berziarah kepada aku, dan aku berada di sisi orang yang sakit itu, katanya. Sekiranya engkau berziarah kepada orang sakit itu, aku berada di sisi orang sakit itu, maka sepertilah engkau berziarah kepada aku. Maka Syekh Sya'rawi tidak mengatakan, ketika mana aku sihat, aku bersama dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila aku sakit, aku bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis itu. Sebab aku sedang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Jadi bila aku sakit, aku bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mana aku sihat, aku bersama dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku merasakan kelazatan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Dia dapat macam tu tak? Aku dapat ontok-ontok yang sakit lebih ni. Kan? Kan? Merasa nikmat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak dapat macam tu sebab kita melayan nafsu kita pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Ya, jadi tak faham kita maksud nikmat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak sampai tahap itu, dia kata kita belum benar-benar fakir kepada Allah. Kita belum benar-benar fakir kepada Allah. Kalau kita benar-benar fakir kepada Allah, ujian bala itu satu nikmat. Macam mana maksud itu? Kita bukan fakir kepada Allah, kita fakir kepada nikmat Allah. Dia tak betul. Kalau betul-betul fakir kepada Allah, dia kata kamu akan berasa nikmat dengan ujian bala Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab sebut macam itulah. Dan alamat sidiknya, jujurnya kefakiran itu bahawa didapati bagi tegahan itu. Tegahan itu Allah Ta'ala tegah kita nikmat sihat dan sebagainya. Bila Tuhan tegah nikmat daripada kita, maka kita merazai kelazatan tegahan itu.
Tuhan tak bagi kita rezeki, tak bagi kita duit, tak bagi kita harta, tak bagi kita sehat, maka kita merasa nikmat tegahan itu. Macam mana kita rasa nikmat? Bahawa didapati bagi tegahan itu daripada manisnya, sehingga ketika mana Tuhan menegah kita nikmat, lebih manis daripada ketika mana Allah Ta'ala beri nikmat. Itu dirasa oleh Imam Syekh Sya'rawi. Dia rasa benda tu. Tapi tak bolehlah kita bila orang sakit tahniah lah sakit. Tak pernah. Tak betul lah kan. Betul lah orang datang sakit, sabarlah. Tapi dia bercakap kepada orang yang ahli ma'rifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak bagi satu ilmu kepada kita. Jadi orang yang ziarah ni seolah-olah dia menggambarkan bahawa syekh ni telah sedang menderita kesakitan. Orang menyangka bahawa syekh ni sedang menderita kesakitan. Sebenarnya dia berada dalam kenikmatan, kelazatan. Ketika sakit tu, maka katanya, aku sekarang berada dalam nikmat yang tidak aku pernah rasa ketika mana sihat, katanya. Sebab ketika mana aku sihat, aku bersama dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila aku sakit, aku bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku berada dalam nikmat, katanya. Macam tu faham dia. Kita tak sampai tahap tu, sabarlah. Sabarlah. Itu pun dah besar pahala. Sakit kaki, sakit lutut, sakit apa? Sabar. Redha. Sabar. Redha, tak suka. Kalau boleh sambunglah ya Allah. Kita sabar. Maka sabar tu besar pahala dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah Ta'ala membalas dosa yang apa? Pahala sabar itu tidak terkira banyaknya. Banyaklah. Kita sabar tu. Tapi kalau kita faham makna nikmat di sebalik sabar, macam mana kita nak bayangkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang ini? Dan setengah daripada segala wajah kurnia dalam tegahan, setengah daripada segala wajah kurniaan dalam tegahan. Dalam tegahan ada kurniaan. Ketika mana Allah telah menegah sehat kepada kita, ada kurniaan dalam tegahan tu. Setengah daripada segala wajah kurnia dalam tegahan, dan tegah dalam kurniaan. Terkadang ketika mana Tuhan kurniakan kita nikmat, di situ ada benda yang Tuhan tegah. Ada benda yang kita tak dapat. Ada benda yang Tuhan halak untuk kita dapat. Kita sangka kita orang beruntung lah. Kita dapat harta, kita dapat sihat, kita sangka Tuhan kurniakan kita benda yang baik-baik. Terkadang dalam kurniaan ada benda yang Tuhan tegah kita untuk kita dapat. Dan terkadang dalam tegahan itu ada kurniaan yang Tuhan bagi kepada kita. Itu maksudnya. Setengah daripada segala wajah kurnia ada dalam tegahan, dan terkadang tegahan dalam kurniaan itu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, ni hikam yang kita nak baca ni lah. Dia bagi apa tu, pengertian ataupun huraian dulu. Ketahuilah bermaksud kadang-kadang dalam kurniaan Allah kepada kita, jangan terlampau kita gembira sangat. Nikmat sehat, nikmat harta. Sebab terkadang Tuhan menegah kita sesuatu kurniaan yang besar dengan kurniaan yang kita dapat. Dan jangan kita terlampau sedih bila Tuhan tegah nikmat daripada kita, nikmat sehat, nikmat harta,
Kenapa? Kadang-kadang dalam tegahan itu ada kurniaan yang besar Tuhan bagi kepada kita. Maka kata-kata hikam yang seterusnya katanya rubbama fataha laka babat ta'ati wa ma fataha laka babal qabuli wa qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil usuli. Apa maksud kata-kata hikam ini? Rubbama, kadang-kadang dibukakan bagimu pintu taat. Kadang-kadang dibukakan bagimu pintu taat. Apa pintu taat? Kita rajin semayang, kita rajin sedekah, kita rajin ke masjid. Itu maksud Tuhan buka kita pintu taat. Mana Tuhan buka pintu taat bermaksud kita keinginan untuk taat. Itu maksud Tuhan buka pintu taat. Nak kita semayang, nak kita sedekah, nak kita baca Quran, nak kita puasa, bermaksud Tuhan buka kita pintu taat. Tetapi jangan kita sangka kita dah selesai dah tu. Kena berhati-hati lagi. Kenapa? Katanya kadang-kadang dibukakan kamu pintu taat tetapi tidak dibuka pintu qabul. Tuhan tidak terima pintu qabul. Terkadang dibukakan bagimu pintu taat dan tiada dibukakan bagimu pintu qabul, pintu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qada 'alaika bidzambi. Qada 'alaika bidzambi, Tuhan takdirkan engkau jatuh dalam dosa. Wa qada 'alaika bidzambi, Tuhan takdirkan engkau jatuh dalam dosa. Terkadang kita melakukan dosa ataupun lalai ataupun apa saja maksiat yang kita lakukan, terkadang jatuh dalam maksiat, tetapi jadi apa? Fakana sababan fil wusuli. Kadang-kadang ini penyebab engkau itu sampai kepada Allah. Kadang-kadang taat dibuka pintu taat, pintu taat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang terbuka kepada pintu maksiat, tetapi dengan maksiat itu menyebabkan kita sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud kata-kata hikam ni? Kita kena berhati-hatilah. Jangan kita tersalah faham pula. Nak buat maksiat dah pula. Sebab buat taat ni tak sampai-sampai kalau taala. Nak buat maksiat. Itu yang bersisa tertipu tu kan. Dia kena tipu dekat iblis. Tipu iblis. Iblis ni makam dia lagi tinggi daripada para sisa ni. Para sisa ni dia kuat beramal, qiyamul lail, puasa. Para sisa ni tiba-tiba datang seorang lelaki, boleh tak nak nampang beramal, katanya bersama dengan kau. Para sisa ni duduk dalam gua, betapa situ dia beramal. Amalan orang dulu lah. Dulu dia beramal, duduk dalam gua beramal. Jadi syaitan nak menyesatkan, datang syaitan. Tuan, dia kata, boleh tak saya nak nampang sama beramal dengan Tuan? Kata beliau, so boleh, tapi kau jangan kacau dan dia kata. Kau pergi jujur lah. Bila situ nak sembahyang di situ. Iblis nak cuba menipu para siswa. Maka duduklah iblis beramal sebelah para siswa tanpa mengganggu apa yang bisa buat. Pada pun dia beramal, solat, zikir, dia berpuasa. Itu bersisa. Tapi bersisa ni, walaupun dia puasa, ada time dia buka puasa.
Paling lama pun 2 hari lah nak puasa, tak makan-makan, tapi dia berbuka juga. Dan dia banyak qiyamul lail. Tapi dia masa sama ada waktu dia tidur latih. Tidur juga dia. Dia qiyamul lail tapi ada waktu tidur dia. Dia berpuasa ada waktu makan dia. Dia nampak sebelah tu lelaki yang nak sama-sama beramal tadi qiyamul lail tak tidur. Sehari, 2 hari, 3 hari. Mula dia tak perasan, lama-lama baru perasan. Dia perasan, handal betul orang ni, dia kata. Dan qiyamul lail dan tidur ya. Dia ni tak tidur lah. Lepas tu dia tengok orang tu tak makan. Handal betul pula orang ni berpuasa tak makan-makan. Dekat seminggu tak makan, dia puasa tarawih. Dan ni dia buka ya. Kata bersisa dalam hati dia. Handal betul orang sebelah ni. Kata bersisa. Tak sadar, dia nak cuba menipu kan. Sampai dah berapa hari dah tak tahan bersisa ni. Dan hati dia kata, handal orang ni daripada aku lagi, dia kata. Sebab apa? Orang ni sembahyang tak tidur-tidur, qiyam tak tidur-tidur, puasa tak makan-makan. Maka berhenti bersisa beramal. Dia pun menegur lelaki tadi, tuan kejap berhenti beramal jap. Tadi dia beri syarat jangan ganggu dia beramal. Memang dia tak ganggu, tapi akhirnya bersisa pula ganggu dia beramal. Kejap berhenti zikir, berhenti dulu. Nak tanya. Nak tanya apa? Saya tengok kamu ni beramal lain macam, dia kata. Saya pun tak terpik nak ikut. Kenapa? Saya nampak kamu puasa tak buka-buka, dia kata. Kemudian qiyamul lail tak tidur-tidur. Apa martabat? Macam mana dapat martabat yang tinggi macam ni, dia kata. Kau nak tahu? Dia nak tahu. Kata dia. Ada cara dia. Apa cara dia? Kena buat maksiat dulu, kemudian bertabat, dia kata. Bila buat maksiat, bertabat, tinggi martabat dia. Itu memang ada hadis tentang tu pun ada hadis tentang tu. Hadis tentang orang buat maksiat kemudian bertabat. Panjanglah cerita dia. Jadi maksud kata dia tertipu dengan kedudukan maksiat, lepas tu bertabat kedudukan tinggi. Betul. Dalam kitab hikam pun disebut juga. Terkadang dosa menyebabkan kita sampai makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan datang kita huraikan. Dan terkadang ibadat taat yang kita lakukan tidak boleh menyampaikan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sebab dia? Lagi akan datang. Kita huraikan maksud kata-kata hikam ini. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.